स्वागत है पीटीसी न्यूज़ से विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुसीं देख रहे हो कि ईआई वायरस एंड केबल्स विचार तकरार। पंजाब दे विच सारे लोगों को बनता मान सत्कार मिलना चाहिए है। इस दे लई हमेशा ही पंजाबियों ने पहल की है। खास तौर पर जो सिखां की भी गल करते हैं तो सब तो पहला यह कहा जाता है कि सरबत के भले के नाल असी सरबत नूं इक्को नज़र नाल देखते हैं, पर गाहे बगाहे अजिहियां गल्लां सामने आंदियां रहिंदियां ने जिन्हां दे विच दलित भाईचारा लगातार दलित भाईचारे की जो गल करते हैं तो पंजाब दे विच 35% आबादी जिहड़ी दलित भाईचारे की हैगी है। दलित भाईचारे के लिए बड़ियां सरकारां दावे करदियां रहियां कि असीं आ कुछ कीता ओ कुछ कीता, भावें वो केंद्र की होवे भावें वो सूबा सरकार होवे। हाल ही दे विच तुहानूं याद होएगा कुछ पार्टियां ने यह भी ऐलान किया सी कि जेकर साडी सरकार बनी तो असीं डिप्टी सीएम दलित भाईचारे का बना दांगे। दूजी पार्टी कहती जे साडी सरकार बनी तो असीं दलित भाईचारे का सीएम ही बना देवांगे। अजिहियां चीज़ां वोटां वेले ही क्यों याद आंदियां ने, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा। हाल ही दे विच एक अजिही घटना हुई है जिसने एक बार फिर तो इस पूरे मसले नूं तूल दे दित्ती है। तुहानूं पता होएगा कि पंजाब के एक गुरुद्वारा साहब दे विच ग्रंथी सिंह वालों अरदास की गई। उस अरदास से कई तरह के किंतु परंतु किए गए। आपत्तिजनक गल्लां कहंदे ने कि उस अरदास दे विच कीतियां, क्योंकि रहत मर्यादा के अनुसार तुसीं अरदास नूं तोड़ मरोड़ नहीं सकते। उस अरदास नूं तोड़िया मरोड़िया गया जिस करके धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा मामला भी दर्ज किया गया। हुण इस पूरे इशू तो बाद सियासत भी गरमा गई है। हुणे विजय सांपला बीजेपी के सीनियर आगू ने उन्होंने एक बयान दिता है। उस बयान के नाल शायद होर ज़्यादा सियासत गरमाएगी। वो कहते हैं ग्रंथी सिंह ते इसे करके मुकदमा दर्ज होया क्योंकि वो दलित सीगा, होर कोई कारण नहीं है, वो दलित सीगा, इस करके उस पर परचा दर्ज कर दिता गया। हाँ, ये गल वक्री है कि उस दलित भाईचारे दे जो अरदास की है वो बीजेपी के आगुआं नूं खास तौर पर प्रधानमंत्री साहब बारे बहुत कुछ वधिया बोलिया गया, इस करके भी शायद वो सियासी लाहा लैण की कोशिश होवे। पर वड्डा सवाल यह है कि किते जो तुसीं पिछे 6 महीने तो मैं इशारा की दे रहा तुहानूं कि जिहड़ा किसानी संघर्ष चलिया, किसानी संघर्ष तो बाद एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली पंजाब दे विच हुई है कि वोट पोलराइज करन दे लई एक वंड पाउण दी छोटी जी कोशिश हो रही है। हिंदू सिखां दे विच एक वंड पाउण दी कोशिश हो रही है, दलित भाईचारे दे विच ते किसानां दे विच वंड पाउण दी कोशिश हो रही है। इन्हां कोशिशां दे विच किहड़ियां वो शक्तियां किहड़ियां ताकतां लगियां होईयां ने, उत्तों सानूं सुचेत रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जिहड़ी लड़ाई किसान भाईचारे दी हैगी है वो केंद्र सरकार दे नाल हैगी है, ना वो किसी धर्म की लड़ाई है, ना किसी फिरके की लड़ाई है, ना किसी जात की लड़ाई है, ना किसी शहर की, ना किसी कस्बे सूबे की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान वर्सेस केंद्र है। पर बड़ियां ताकतां अजिहियां ने जिहड़ियां मोड़ा देना चाहदियां ने। ये बड़े माहर ने जिहड़े वो चिंतन ने वो ये कहंदे ने कि ये चीज़ां कीतियां जा रही ने पंजाब दे विच। इसे मुद्दे ते विचार तकरार लैके हाज़र होए हां। ये मुद्दा किन्ना कु गंभीर है, किस तरीके दे नाल पंजाब दे विच पोलराइज करन दी कोशिश की जा रही है, उसे ते चर्चा करांगे। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, RS लद्दड़ साहब मौजूद ने, साबका IAS अफसर ने, इंद्रपाल सिंह जी डायरैक्टर ने ओवरसीज श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के, सोहन सिंह ठंडल साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, कमलजीत सिंह सोही साहब कौमी बुलार ने बीजेपी के, बलविंदर कुमार जनरल सकत्तर ने बसपा पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। एक बार फिर तो मैं मुद्दा थोड़ा जिहा समझा देवां। हाल ही दे पंजाब के गुरुद्वारा साहब दे विच एक अरदास हुंदी है। उस अरदास दे विच ये बेनती जोदड़ी की जाती है कि जो केंद्र की सरकार ने सपना लिया पंजाब दे विच दलित भाईचारे का सीएम बनाने का, वो सपना पूरा किया जाना चाहिए। उहदे विच बेदबियां के मुद्दे की भी गल की जाती है कि बेदबियां के मुद्दे ते जिन्हां ने इंसाफ दिवाना सीगा उन्होंने इंसाफ नहीं दिवाया। उस दे विच ये भी चर्चा की जाती है। ये अरदास दे विच कहा जाता है कि जिहड़े बंदियां नूं असीं चुन के भेजा, जिहड़े दलित भाईचारे दे नाल जुड़े हुए ने, वो सिर्फ सरकारां दे विच सीरी बन के रह गए ने, उन्होंने कदे भी आवाज़ नहीं चुकी। कई लोग इस ते सवाल चुकते हैं कि यह अरदास इदां दी नहीं होनी चाहिए, रहत मर्यादा के अनुसार ये अरदास बिल्कुल गलत है, ये अरदास दे विच इवें दा हिस्सा शामिल नहीं होना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि वो दर्द है, वो टीस है एक दलित भाईचारे दे विच जिसनों कदे किसी ने पछाणिया नहीं है। हालांकि वक् वक्रियां पार्टियां ये जरूर कहंदियां रहियां कि असीं दलित भाईचारे नूं समय समय ते नुमाइंदगी दिंदे रहे हैं, भावें सरकार दे विच होवे भावें पार्टी दे विच होवे, नुमाइंदगी असीं दिंदे रहे हैं। शुरुआत मैं इंद्रपाल सिंह जी थोड़े तो करांगा। जिवें मैं कहा कि रहत मर्यादा के अनुसार कि ये अरदास दे विच शामिल कीतियां जा सकदियां चीज़ां जिहड़ियां होईयां ने। दूजी गल, असीं कदे भी अरदास दे विच जदों शामिल होने आ, जिस भी कासे लई जिस भी चीज़ दे लई अरदास कराई जाती है, असीं उहदा नाम तो लैंदे ही हां। जे उन्हां ने अरदास दे विच ये सारियां चीज़ां कहतियां तां की गलत सीगा? हरप्रीत सिंह जी, अरदास जिहड़ी है हमेशा ही दो तरह की होंदी है, एक निजी अरदास होंदी है, एक संगती अरदास होंदी है जी। सिख रहत मर्यादा दे विच बड़ा क्लीयर किया गया है सारे गल बारे। जिथों तक अरदास जदों असीं संगती अरदास करते हैं तो सरबत के भले की अरदास करते हैं। हमेशा ही गुरु का सिख दोनों टाइम अरदास करता है तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला मंगदा है।
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਦਬੀਆਂ 1984 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਦਬੀਆਂ 2015 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਦਬੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਡੱਠਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲਗਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਉਹ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਕਥਾਹੀ, ਤਿਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬੰਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਤੇ ਬੂਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਤਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਟੀਸ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨੀਵਾਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਫਸਰ, ਮੈਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ DC ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ SGPC ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ BJP ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ BJP ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ RSS ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਸਪਾ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ। ਐਗਰੀਆਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 35% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ FIR। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੱਟਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਐਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਯਕਦਮ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਸੋਹੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਐਸੀ ਵੋਟ 35% ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਐਸੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਸੰਘ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਕੱਲਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਆ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸੰਘ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੀਐਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਦਲਿਤ ਦੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸੋਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਭੜਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬਸ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਬਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 35% ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 35% ਵੋਟ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਛਡਿਅੰਤਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਛਡਿਅੰਤਰ ਘੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਗੁੱਜਰ, ਸੈਣੀ, ਕੰਬੋ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੀਐਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਆ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ 35%। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 25% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 20% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 25% ਹੈ, ਔਰ 25% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 14% ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਿ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ IAS IPS ਅਫਸਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 MP ਦਿੱਤੇ 2014 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2017 'ਚ 22 MLA ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 2-2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2-2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸਿਆ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੂਵ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ
ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਚੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਧੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਿਤਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਲੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀਏ? ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿੰਦਨੀਏ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਲਿਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਲਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ 35% ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਆ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਲਿਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਿਆ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 35% ਆ, 35% ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਕੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਓ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 15 ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਜਾਂ 17 ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ 2-2 3-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਡੇਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਐਸਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਵਾ, ਇਹ ਲਿਆ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਲਿਆ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨਿਪਟ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਇਸ਼ੂ ਉਭਾਰੀਏ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਇਸ਼ੂ ਉਭਾਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੈਕਵਰਡ ਨਾਲ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥਾਨ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੰਦਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੁਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 750 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32% ਵਸੋਂ ਹੈ ਔਰ 14% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਪਾਇਸ ਸਬਜੈਕਟ that it cannot be left at the mercy of politicians only। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਬਾ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਗਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे।